So this microbiology, it's dealing the microscopic living organism, and in that we can study bacteria, viruses, microplasma like organisms, that is called as MLOs. So this study can be done in this topic, that is the microbiology. It is very first one topic. Now in its units, in its content, we'll see the introduction about the microbiology. So study of small or microscopic living organism, it is concerned with the form, structure, metabolic growth, reproduction, and identification of microorganisms, and study of their distribution in nature, their relationship to each other, and also to other living organisms. Those who are specialized or expert to work with the microorganisms, they are called as microbiologists. They are known as a microbiologist. Microbiologists have been remarkably successful in exploiting the useful microorganisms, and they are now struggling the harmful ones, and have successfully solved intricate problems of biochemistry and genetics using microorganisms as tool for their study. So these microorganisms are of two types. Some are useful microorganisms. You might have studied in curd, there are bacteria which is get engulfed or eaten by the mankind, and those are useful one, while others are harmful one. There are different bacteria which are causing different diseases. There are different viruses which are causing different harmful diseases, and in that right now we are suffering from that pandemic period of COVID-19 and also HIV AIDS. So these are the harmful viruses. There are harmful bacteria, and there are also useful bacteria also, and scientists nowadays are concerned with these bacteria. So here, as far as the group of microorganisms is concerned, so as far as the groups of microorganisms are concerned, here there are different, you may say groups, you may say branches. So these branches are as the bacteriology, which deals with the study of bacteria. Another one, mycology. In this group, the study of fungi is done. Phycology, it deals with study of algae. Protozoology, here the study of protozoa are done, as well as virology. It is
dealing with study of viruses. So these are the branches or groups of microorganisms as bacteriology, mycology, phycology, protozoology, and virology. Now this can be asked for 2 marks question in the name of definition, or it may asked in MCQ. So try to understand what is the meaning of this terminology and how many branches or how many groups of microorganisms are there. Now, as far as history of microbiology is concerned, it was a Kircher, name of scientist, who first recognized the importance of microorganisms in disease development. So before that, it was not known to science that any disease is caused by a particular organisms, till that it is, or it was supposed that it is the curse of God, जे देवीची अवकृपा झाली आणि म्हणून अमुक एक साथ अमुक एक रोग आला असं पूर्वी समजलं जात होतं. तुमच्या आई वडिलांना माहित असेल की पूर्वी शाळेच्या भिंतीवर पण लिहिलं होतं की देवीचा रोगी कळवाने 1000 रुपये मिळवा. म्हणजे रोग कुठला होता, कुठल्या नावाने ओळखीचा होता, तर देवीचा रोग. आणि पूर्वी ते मर्याचे गाडे या गावातून त्या गावात पूजा करून पाठवायचे, म्हणजे आमच्या गावातली पिढा बाहेर गेली. पूर्वी कुठल्याही औषधांचा शोध लागण्यापूर्वी या परिस्थितीचं जीवन लोकांचं होतं. आणि फार नाही, अगदी 100 वर्षापूर्वी, 150 वर्षापूर्वी, 100 वर्षापूर्वी एकही माणूस पंढरपूरला लस टोचल्याशिवाय जाऊ शकत नव्हता. घरोघरी पूर्वी लस पाठवली जायची. तेव्हा कुठं आता सगळ्यांचं आरोग्य व्यवस्थित झालं. हे सगळं विज्ञानाचे आविष्कार आहेत. पण हे माहीत होईपर्यंत देवीची अवकृपा झाली आणि म्हणून तो रोग आला असं समजलं जात होतं. त्या काळामध्ये किर्चरने पहिल्यांदा जगाला दाखवून दिलं की any disease is caused due to a particular microorganisms. Then but there was Antony van Leeuwenhoek. See the period 1632 to 1723. He was the first person to report description of microorganisms in detail. Kircher just recognized the importance of microorganisms, but by Antony van Leeuwenhoek, he is the person who report detailed description of microorganisms. His discovery brought inspiration to many workers to take interest in the origin of living things. त्यानंच एक दिशा दिली आणि त्यामुळे इतर सगळ्या शास्त्रज्ञांना प्रेरणा मिळाली आणि मग त्यांच्या उगमापर्यंत त्यांचं संशोधन सुरू झालं. बट हिज डिस्कवरी मेड अ इन्स्पिरेशन टू ऑल. Louis Pasteur in 1822 to 1895, through his series of experiments, proved his germ theory by establishing the fact that different germs came into the world from their parent germs, and germs induce various diseases, which was suggested by earlier workers. So he is the Louis Pasteur who actually done the series of experiments and then after come to a conclusion that there is a germ.
which get originated from germ and passes the diseases. He also founded that fermentation of fruits and grains resulting in alcohol was brought about by microbes. So whatever the fermentation process, distillation plant, आता जी किण्वन प्रक्रिया चालते, दही आंबवणे किंवा त्यापासून स्पिरिट तयार करणं किंवा दारू तयार करणं, ती खेडेगावची दारू असो गावठी नसेल तर मोठ्या प्रमाणातली, ही सगळी प्रक्रिया फर्मेंटेशन होते. आणि फर्मेंटेशन फळांचं असेल किंवा ग्रेन्स असतील, ज्वारी असेल, मका असेल, बाजरी असेल, यांच्यापासून अल्कोहोल तयार करणं, हे सगळी प्रक्रिया लुईस पाश्चरच्या एक्सपेरिमेंटनं दाखवून दिली. This is about the history. Now, Robert Koch in 1843 to 1910 was busy with the anthrax problem in Germany. अँथ्रॅक्स नावाचा पूर्वी एक व्हायरल डिसीज असा होता की त्याच्या पावडरच्या सानिध्यात कोणी आलं, ते जैविक अस्त्र म्हणून पण वापरलं जात होतं युद्धामध्ये, की कुणी त्याच्या सानिध्यात आलं की तो पटकन मरत होता, जिवंत राहत नव्हता आणि ते दिसत पण नव्हतं डोळ्याला. तर या रॉबर्ट कोचने दाखवून दिलं. खूप साधी पद्धत वापरायची. ज्यांच्या घरी डाकेनं पोस्टाने पत्र येतं, त्या पत्राला अँथ्रॅक्स लावलं तर उघडणाऱ्या माणसानं त्या पत्राला हात जरी लावला आणि त्याचा हात लागला नाही, तो कुठेही त्याच्या जिभेला, चेहऱ्याला कुठे लागला तर त्या माणसाचा तिथं मृत्यू होत होता. एवढं घातक अजूनही आहे, पण त्याच्यावरती खूप मोठा बॅन आहे. तर त्याचा शोध रॉबर्ट कोचने लावला. Robert Koch discovered the typical bacilli responsible for the anthrax disease of cattle, and this was the first time a bacterium had been proved to be the cause of an animal disease. गुरांच्या मध्ये अँथ्रॅक्स अजूनही सापडतो. तोंडातून त्यांच्या लाळ गळते, पाय उचलत नाही, त्याला खेडेगावच्या भाषेमध्ये वेगवेगळे नावं असतील, खोरडत चालतात, खाल्लेलं पचत नाही. तर ह्या सगळ्या गोष्टीच्या पाठीमागं एक बॅक्टेरिया, बॅसिलस नावाची बॅक्टेरिया आहे. हे पहिल्यांदा रॉबर्ट कोचनं अभ्यासाअंती दाखवून दिलं. हे खूप मोठं त्यांचं योगदान आहे. हिज सिरीज ऑफ ऑब्झर्वेशन्स लीड टू द इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ कॉच पॉस्ट्युलेट. आणि त्यानंतर जगाला माहीत असणारं जे कॉच पॉस्ट्युलेट तयार केलं ते याच शास्त्रज्ञांनी तयार केलं. आणि त्यानंतर त्याचं पॉस्ट्युलेट जगभर आजही अभ्यासलं जातं. आपल्याला फार डिटेल जायचं नाही, तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही वेबसाईटवरती टाकू शकता ते पॉस्ट्युलेट आणि त्याचा सगळा हिस्ट्री तुम्हाला समजेल. Microorganisms have been used as ideal tools to carry out the study of intricate life process. आता या मायक्रो ऑर्गॅनिझम मुळेच पुढच्या सगळ्या ज्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया आहेत ते सगळ्यांना अभ्यासता आल्या, पाहता आल्या. त्यामुळं या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं तिथं खूप महत्व आहे. Microorganisms have been used as ideal tools to carry out the study of intricate life process. This has inspired the physicists, geneticists, chemists, and biologists to join with the microbiologists in what is known as molecular biology. And right now, this molecular biology is having very much importance in the life science. So whatever the genetical changes, expected changes, unexpected changes, planned changes has been done with the help of this molecular biology. The most outstanding current development is applied microbiology, is the ability to alter an organism's genetic makeup, which is commonly referred to as genetic engineering. And due to this genetic engineering, you may produce an organism as per your expectation.
म्हणजे इथपर्यंत तंत्रज्ञान पुढे गेलेलं आहे की तुम्हाला कसं बाळ पाहिजे त्या पद्धतीने तुम्ही त्या बाळाची निर्मिती करू शकता. किती उंची पाहिजे, डोळ्याचा रंग कसा पाहिजे, अंगकांती कशी पाहिजे, इथपर्यंत आपल्या आवडीचा माणूस तयार करता येऊ शकतो, आपल्या आवडीचा प्राणी तयार करता येऊ शकतो. इथपर्यंत तंत्रज्ञान पुढे गेले. तुम्ही ऑर्डर दिलीत तर तसा मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम आहे तोच ऑर्गॅनिझम, पण तुम्हाला बदललेल्या स्वरूपात जसा पाहिजे तसा तयार करून घेता येऊ शकतो. फक्त त्याला भारतीय सरकारची आणि जगातल्या कुठल्या सरकारनं अजून परवानगी दिलेली नाही. नैसर्गिक सजीवांच्या मध्ये बदल करण्यासाठीची रितसर परवानगी दिलेली नाही. नाहीतर प्रत्येकाने आपल्या सोयीचा नवरदेव मुलगा तयार करून घेतला असता, नवरी मुलगी तयार करून घेतली असती. अर्थात हे परत शक्य नाही. तुम्ही मोठं झाल्यावर तयार करून घेणार, तुम्ही तयार केलेला नवरा किंवा नवरी तुमच्या अर्ध्या वयाची पण नसणार. किंवा कुठल्याही सजीवामध्ये बदल करण्याचा सरकारनं कुणालाच कसलाच परवाना दिलेला नाही. पण असं म्हटलं जातं की चीन सारखे काही अति आत्मविश्वासू देश ह्या सगळ्या गोष्टीचे गपचिप प्रयत्न करत आहेत. आणि आता सध्याचा जो व्हायरस आहे तो सुद्धा त्यांनी लॅबमध्येच तयार केलेला आहे, असा एक मोठा युक्तिवाद शास्त्रज्ञांच्या मध्ये चाललाय. तो देश पातळीवरती जगभर चर्चेला जातोय. The area of scientific contribution holds great potential to production of drugs and vaccines for improvement of agricultural crops and various other areas. हे प्राण्यांच्या वरती जसं शक्य आहे तसं वनस्पतीवरती पण शक्य आहे. ज्यामध्ये पाठीमाग काय असे संशोधन झालेले आहेत की तुम्ही टोमॅटो पाहिला असेल तर काजव्यामधला एक जर झेन त्यामध्ये टाकला तो स्पार्किंग होणारा तर टोमॅटो चमकतील. किंवा बटाटा जसा जमिनीच्या खाली रूट्स बटाटा तयार करतो आणि वरती, तर ते दोन्हीचे जेन्स एकाच प्लांट्स मध्ये टाकले तर वरती टोमॅटो आणि जमिनीखाली बटाटा असं तयार करता येईल का? तर आता सध्या आपली सल जी जाते शैक्षणिक सल, तर त्यामध्ये आपल्या मुलांनी पाहिले की असंही झाड आहे निसर्गामध्ये तयार केलेलं वेगळ्या वेगळ्या प्रक्रियेनं की जमिनीखाली बटाटे लागलेत आणि जमिनीच्या वर त्याला टोमॅटो लागलेत. किंवा एखादं फळ त्यामध्ये रोग प्रतिकार शक्तीचे जीन्स जर टाकले आपण तर ते फळ खाल्ल्यानंतर तुमचा आजार बरा होईल. काही दिवसानं सर्दी बरा करणारा पेरू निघेल, कफ कमी करणारं सफरचंद निघेल. अशा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे ड्रग्ज, वॅक्सिन्स हे आपण तयार न खाता त्या फळामध्येच इम्प्लिमेंट केले जातील, आपल्याला ती मिळू शकतील. अशा प्रकारचं संशोधन चालू आहे. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. फक्त लक्षात राहील असं ठेवा, हिअर धिस microorganisms has been classified mainly in organization, subcellular and unicellular, multicellular or plasmodial microorganism. दोन ठिकाणी विभागले गेलेत, एक सबसेल्युलर मध्ये आणि दुसरं युनिसेल्युलर मध्ये किंवा मल्टीसेल्युलर मध्ये किंवा त्याला प्लाझ्मोडियल म्हणजे खूप लांब असतो. याच्यामध्ये फक्त एकच येतो, सबसेल्युलर मध्ये व्हायरसेस, म्हणजे याचे तुकडे तुकडे केले तरी हा जिवंत राहतो. याच्यामध्ये मात्र तसं करून तो मरतो. याच्यात परत अनबाउंडेड न्यूक्लिआय अँड बाउंडेड न्यूक्लिआय, यालाच प्रोकॅरियोट्स म्हणतो. आणि हा मात्र युकॅरियोट्स. प्रोकॅरियोट्स मध्ये हे लक्षण असतात की क्लोरोफिल प्रेझेंट असतो, काही मध्ये क्लोरोफिल अब्सेंट पण असतो, पण ह्या पूर्ण वाढ झालेल्या नसतात. प्रोकॅरियोट, they are primitive one, they might have chlorophyll or they may not have chlorophyll. Those for having chlorophyll, they are called as bacteria, and that bacteria are algae, fungi, protozoa, slime molds. In algae chlorophyll is present, while in chlorophyll present there are bacteria, and that bacteria can synthesize sometimes their food material. But in this bounded nuclei, क्लोरोफिल ज्याच्यामध्ये अब्सेंट आहे त्याला सियानोबॅक्टेरिया म्हणतात, त्या परोपजीवी आहेत. बाउंडेड न्यूक्लिआय युकॅरियोट्स मध्ये मात्र 4 प्रकार पडतात.
एक अल्गी, फंजाय, प्रोटोझोआ आणि स्लाइम मोड्स. त्या अल्गीमध्ये क्लोरोफिल प्रेझेंट असतो, फंजायमध्ये क्लोरोफिल अब्सेंट असतो किंवा नसतो. प्रोटोझोआ मधला थॅलस आहे तो युनिसेल्युलर आहे, म्हणजे एकच सेल पासून त्याचं स्ट्रक्चर बनलेलं असते. आणि स्लाइम मोल्ड्स मध्ये पण थॅलस युनिसेल्युलर आहे, पण नंतर त्याचं प्लाझ्मोडियम मध्ये रूपांतर होतं. So this classification of microorganisms, many of the microbiologists produced the classification of microorganisms in their in earlier days before the invention of electron microscope. आता इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचा शोध खूप नंतर लागला, त्याच्या पूर्वी केलेलं क्लासिफिकेशन आहे मायक्रोस्कोपचा शोध लागण्यापूर्वी या सगळ्या घटकांचं. त्यामुळे थोडं रफ आहे ते. द स्टडी ऑफ सेल ऑर्गनायझेशन बाय द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप बाय ॲडव्हान्स्ड बायोकेमिकल टेक्निक्स. आणि नंतर मात्र इलेक्ट्रॉनिक्स मायक्रोस्कोपचा जसं संशोधन झालं, शोध लागला, त्यानंतर ते क्लासिफिकेशन परत वेगळ्या पद्धतीने झालं. अँड द सायंटिस्ट रिव्हील फंडामेंटल रिझम्बलन्सेस and differences between various microorganisms and offers a sound basis for their division into major groups and for their further subdivisions. त्यानंतर त्यांनी एक असा आधार मिळाला कॉन्क्रीट की त्यावरतीच हे सगळं क्लासिफिकेशन. आणि यामध्ये नंतर एकमेकाचा रिझम्बलन्सेस म्हणजे एकमेकाशी असणारा त्यांचं नातं, संबंध, रिलेशन, याचा पण अभ्यास केला गेला. आणि नंतर एक L.E. Hawker and A.H. Linton in 1978 grouped microorganisms in this manner. So this is the classification of this couple of scientists, L.E. Hawker and A.H. Linton. So this is regarding the classification of microorganisms. So right now what we have seen about its introduction, then history of microorganisms, and right now we have seen the classification of microorganisms. And the next part, that is scope of microorganisms, it will see later on. If there is any query, काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारू शकता.